नवम स्कंद चतुर्थ अध्याय परीक्षित वाच नाभागपुत्र अम्बरीश से जेणु गोविंद विश्वास ब्राह्मण साप न लागिला मते तो संदेह लागिला जेणु ब्रह्मांड च वज्रघोर तके मते तहु हेला परम किबा ताहार तप फल हरिला ब्रह्म सापानल एकथा कह मुनि मते संशय लागिला कचिते सुखवच हेमंते राजा प्रश्न शुणी सुख कहती मंजुवाणी शुण राजन एक चित्ते जे प्रश्न वंशानुचरिते नाभाग पुत्र अम्बरीश जे मते विष्णुर विश्वास ब्राह्मण साप न लागिला अंते से गोविंदे पशिला से सप्तद्वीपे एक राजा शुभे पाळई जन प्रजा अभय संपद ताहार विभवे करू गोचर सप्तद्वीप राजा गणे पादे खटंती अनुक्षणे शरीर सुख को न इच्छे संपद स्वप्न प्राय लेखे जे प्राणी संपद इच्छई अंते नरके से पड़ई हेमत निश्चय जाणी मने हरि भक्ति अनुक्षणे भक्त जेते जन ताहाकु स्नेह प्रतिदिन ए साधुक पादे नित्य सेवे संसार आत्मा रूपे भावे हरिचरणे दे मन विष्णु उच्चारणे वदन विष्णुर मंदिर मार्जने कर निवेशे अनुदिने श्रवण युग तार श्रोता नित्य शुणई हरि कथा निरते ताहार नयन कल्पई भक्तिर दर्शन शरीर कर्म अनुदिने कल्पे भक्त आलिंगने हरिचरण पद गंधे आघ्राने कल्पे अनुमोदे कृष्ण निर्माल्य भोग राशि तार रसना रंगे वसी चरण युग कल्पे नित्य कृष्ण मंदिर उपगते तीर ऋषिकेश चरणे कल्पे नमिव अनुक्षणे शरीर कल्पे अनुदिने विष्णु वैष्णव आलिंगने हरिभक्त जेने हरिभक्त जने रति निरते कल्पे तार मति देहादि विषय सहिते अर्पित हरि भावे नित्ये ए विप्र देवता पादे सेवे प्रजा को देखे विष्णु भावे सकल संपद प्रसिद्धि इच्छई पुण्य सोमेदी ए विप्रचरण दान पूजे जे अधि यज्ञ विधि मूले अत्रि वशिष्ठ गौतम संगते घेनि विद्वजन तीर्थ सेवन अनुमते सरस्वतीर अभिश्रते जहार यज्ञ सभा मध्य त्रिदशे अत्यंत आनंदे मुनि ब्राह्मण मेले बसी नित्य यज्ञ को परशंसी देव मनुष्य सभागते सर्वे दिशंति एकमते ए देव से सभा मध्य रही स्वर्ग गमने इच्छा नहीं तु कीर्तने सभा मध्य सकल शुणंती आनंदे स्वर्गर प्राय मही दिशे अष्टम विधि जही बसे हेमंत भक्ति जोग बले से राजा सरस्वती कूले स्वधर्मे विष्णु को तोशिला सर्व संशय उपेखिला गृह संपद द्वारा सुत ज्ञाति बांधव इष्टमित्र राज संपद आदि जेते जे अश्व कुंजर सहिते अपरे दिव्य वस्तु जेते इच्छा न करे तार चिते निरते गोविंद चरणे मन निवेशी अनुक्षणे ताहार शुद्ध चित्त जानी चक्र कुराई चक्र पाणी बोइले अम्बरीश मेले तु चक्र थिबु सबु काले ताहाकु रख निरंतरे जेमंते सर्व दुख तरे हेमंत विष्णु आज्ञा पाई से चक्र रक्षा कला जाए हे राजा पत्नीर समेते उपासी एकादशी व्रते कार्तिक शुक्ल पक्षे हरि पूजिला उपवास करी ए प्रभात काले मधुबने कालंदी कूले एक ध्याने आनंदे पत्नीर समेते विष्णु पूजई दृढ़ चित्ते द्रव्य संपद अतिरेके पूजिला महाअभिषेके उत्तम वस्त्र अलंकार सुगंध माल्य उपहार संगते घेनी निज नारी एकांत भावे पूजा करी तम ब्राह्मण बसाई सुवर्ण धेनु कन्या नेई ए धेनुकु करी अलंकार सुवर्ण शृंगरोप्य खुरम विविध वस्त्र मणि अंगे गंधादि धूप दीप संगे ए पृष्ठ देश ताम्रकांसे धेनुकु मंडिला हरसे ए सुशीला बस्या पयसिनी मंडिला अलंकार घेनी प्रवसाई वाक्य कला सत्य युध धेनु देला ए सुस्वादु अर्ण षडर से विप्रंकु भुंजाई हरसे विप्रंकु पद जुग लागी पारणा अर्थे आज्ञा मागी उद्यम करंते नृपति हेमंते मिलिला अतिथि दुर्वासा दुर्जटीर अंशे जहाकु देखि जन त्रासे ताहाकु देखि नृपमणि आसन पादासन पाणी जिला अतिथि स्वभावे आनंदे अति गौरवे जी चरण तले पड़ी राजा बोलई कर जोड़ी भमुनि पारणा मोहर मोहर तुले भिक्षा कर तक्षणे अम्बरीश बोले मुनि आह्निक कर्म कले आनंद मन मोद भरी कालंदी जले स्नान करी विलंबे ध्यान संध्या कले सुस्थिरे बसी नदी कूले एवे हो शुण नृपमणि राजा विषाद मने गुणी
ପାରଣା ହୋଇବ ଉଛୁର ଅତିଥି ନଇଲେ ମୋହର କେମତେ କରିବି ଭୋଜନ ଅବଜ୍ଞା କରି ମହାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି କାଳ ତଥାପି ପାରଣାର ବେଳ ଏ ଉଭୟେ ସଂଶୟ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା ଯେ କର୍ମ କଲେ ସାଧୁବାଣୀ ଲୋକେ ବୋଲିବେ ମୋତେ ଶୁଣି ଅଧର୍ମ ନ ଲାଗିବ ମୋତେ ପାରଣା କରିବେ ଦ ମୋତେ ଜଳଗଣ୍ଡୁ ସେ କରି ପାନ ଅତିଥି କରାଇ ଭୋଜନ ପଛେ ମୁଁ କରିବି ଆହାର ଏତେ ବିଚାରି ନୃପବର ଜଳ ପାରଣା ଅପାରଣ ଏ ଆଦି ନିଗମେ ପ୍ରମାଣ ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କତୁଲେ ଜଳ ଭଖିଲା ସେ ନିରୋଳେ ତକ୍ଷଣେ ଜଳ ପାନ କରି ଭୟେ ସୁମରି ହରି ହରି ଦୁର୍ବାସା ଆଗମନ ଚାହିଁ ରାଜା ଚାହିଁଲା ତାପ ପାଇ ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନାର କୂଳେ ସୁକର୍ମ କରି ପ୍ରାନ୍ତ କାଳେ ମିଳିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ପାଶେ ପାରଣା କରିବାର ଆସେ ପତି କରି ବହୁମାନ୍ୟ ଭୋଲଇ କରିବା ଭୋଜନ ହେମନ୍ତେ ଅମ୍ବରୀଶ ବାଣୀ ଦୁର୍ବାସା ବହୁମାନ୍ୟ ଜାଣି ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ପୁଣ ଜାଣିଲେ କଲା ଏ ପାରଣ ରାଜାର ବଦନ ଅନାଇ ବଇଲେ କୋପଭର ହୋଇ ଏ ତୁ ଅନାଦର କରି ମୋତେ ଜଳ ଭଖିଲୁ ଯେ ଗୁପତେ ଅତିଥି କରି ଅବହେଳେ ଅଗ୍ରେ ଭଖିଲୁ ଜଳ ଭୋଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମତେ ତୁଜେ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ମୋତେ ମୋତେ କଲୁ ଅବହେଳ ଭୁଞ୍ଜ ତୁ ଅଧର୍ମର ଫଳ ହେମନ୍ତ ବୋଲି କୋପବରେ ଜଟା ଉପାଡ଼ି ନିଜ କରେ ଏ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ଲୋଚନ ରାଜାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଦେଖ ଏ ନୃପତିର ଗତି ସମ୍ପଦେ ହୋଇ ମୂଢ଼ମତି ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତେ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଜଗତେ ଅତିଥି ମୋତେ ପୂଜା କଲା ଆପଣା ଅର୍ଥେ ନିମନ୍ତ୍ରିଲା ଖ୍ୟା ନ ଦେଇ ଅଗ୍ରେ ମୋତେ ପାରଣା କଲା ଏ ଗୁପତେ ମୋତେ ତ କଲୁ ଅବହେଳ ସଦ୍ୟ ତୁ ଭୁଞ୍ଜ ତାର ଫଳ ଜଟା ଉପାଡ଼ି ନିଜ କରେ ପେଶିଲା ରାଜାର ଉପରେ ଏ ଜଟାକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଅନଳ ହୁଅ ତୁ ବୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ ହୁଙ୍କାର କରାଳ ଉଠିଲା କୃତିହା ଅନଳ ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦେ ଦଶ ଦିଶ ପବନ ବହେ ଅଣଚାଶ ଏ ଧୂମ ପୁରିତ ଦଶ ଦିଶେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ଘୋର ରୋଷେ ପ୍ରଳୟାନଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମିଳିଲା ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ ଦେଖି ତାହାର ତେଜ କଳା ରାଜା ଚରଣେ ନ ଘଞ୍ଚିଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତେ ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ ରହିଲା ଉଭାରି ଭୂମିକମ୍ପଇ ପାଦ ଘାତେ ପର୍ବତେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ବାତେ ଏ ତାର ବଦନ ରାଜା ଚାହିଁ ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ଭାବଗ୍ରାହୀ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଆସି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କୃତିହା ଅନଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମହାଘୋର ତରେ ତକ୍ଷଣେ ଅନଳ ଲିଭିଲା ଦିଗ ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିଲା ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଭୟେ ବୁଝେ ଆଖି ବଦନେ ଦେଇ ବେନି କର ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥରହର ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚାହିଁ ନ ପାରିଲା ଜୀବନ ଭୟେ ପଳାଇଲା ତାର ଭାଜିଲା ଦେଖି ପଛେ ଚକ୍ର ହିଁ ଧାଇଁଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ମଣ୍ଡୁକ ଦେଖି ସର୍ପ ଜେନେ ଧାମ ହିଁ ଗର୍ଜିତ ବୋଧନେ ଦୁର୍ବାସା ଦଶ ଦିଶ ଚାହିଁ ଭୟେ ନ ପାରଇ ପଳାଇ ପଶିଲା ମେରୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ସୁଦର୍ଶନ ଘୋର ନାଦେ ଦିଗ ଆକାଶ ଭୂମି ଗତେ ବିବର ସମୁଦ୍ର ସହିତେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ପୁରେ ଲୁଚେ ଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଘୁଚେ ଯହୁଁ ଯହିଁକି ଧାମେ ବେଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଲାଗେ ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି କେହି ନ ପାରେ ତାକୁ ରଖି ତକ୍ଷଣେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇଲା ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଳାଇଲା ଶୂନ୍ୟ ପଳାନ୍ତେ ବହୁ ଦୁଃଖେ ଭୟେ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ମିଳିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ଡାକଇ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଧାତା ରଖ ମୋର ପ୍ରାଣ ହେମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି ଉଠି କହନ୍ତି କୁଶ ପାଣି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସହିତେ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷାଦି ମୁନି ଯେତେ ପ୍ରଜା ଈଶ୍ୱର ଭୂତେଶ୍ୱର ଦେବ ସହିତେ ସୁରେଶ୍ୱର ଯେ ହରି ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଯେଝା ବିଷୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛୁ ସଂସାର ଲୋକ ହିତେ ତାରି ପୁବନ ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ ହେମତେ ବିଧାତା ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ମନେ ଛନ ତହୁ ନିରାଶ ମନ ଛନେ ବନେ ପଶିଲା ଶିବ ସ୍ଥାନେ ଶଙ୍କର ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ତତେ କହୁ ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳିଣ ପ୍ରକାଶେ ଯେବା ବିଷୟ ବୀଜ କୋଷେ ଏ କାଳର ବଳେ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଭ୍ରମି ଗତାଗତେଣ ବତ ଶ୍ରମୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାର କୁମରେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିବରେ କପିଳ ଦେବଳ ଆସୁରୀ ଧୌମ୍ୟ ମରିଚି ଆଦି କରି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନ ମୁନି ଜନେ ବେଦାନ୍ତ ଯାର ଦର୍ଶନେ ଜାଣି ନ ପାରି ଯାର ମାୟା ନିରତେ ସମ୍ଭ୍ରମେ ବିଷୟା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶସ୍ତ୍ର ନିବାରଣେ ସମର୍ଥ କେ ଅଛି ଶରଣେ ତୁ ଏବେ ଚଳି ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରିଚରଣ ଆଶ୍ରେ କର ତୋତେ ରଖିବେ ଶରଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦୁର୍ବାସା ଈଶ୍ୱର ବଚନେ ପ୍ରବେଶ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଜହିଁ ହରି ଅଛନ୍ତି ଗୃହାଶ୍ରମ କରି ଚୂର ଚକ୍ର ତେଜ ଭରେ ଘର୍ମ ଦୂଷିତ କଳେବରେ ଦୁର୍ବାସା ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପଦ୍ମେ କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଭୋନାଥ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ ସନ୍ଥ ଜନକର ନାଥ ମୁଁ ତୋତେ ଅପରାଧ କରି ଶରଣ ଗଲି ରକରି ତୋର ସେବକ ଅପରାଧ କଲହିଁ ରଖ ହେ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୋର ଭକତ ତୋର ଲୋକ ମତେ ଏ ଚକ୍ର ତେଜୁ ରଖ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚମ୍ ଏ ଦୁର୍ବାସା ମୁଖ ଚାହିଁ ହରି କହନ୍ତି ଅତି ମୋଦ ଭରି ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ ମୋତ ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଭକତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମୋହି ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଧାଇ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟ ମୋ ବସଇ ସେ ମୋର ହୃଦ ଗତେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଭକତି ପ୍ରୀତି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଇ ଚିତେ ଭକ୍ତଟି ମୋହର ଶରୀର ତିଳେ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଦେହ ବହି ସଂସାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୋ ଭକତ ମୁଁ ଯେ ଭକତ ଜନହିତ ତାତ ହୁଁ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କେହି ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ମନ ଦେଇ ଏକଥା ମୁନିକ ସଙ୍ଗତେ ଜାଣନ୍ତି ନିଗମ ଆଗତେ କଥା ପରମ୍ପରା ବିଧି ବେଦ ପୁରାଣ ମାର୍ଗେ ସିଦ୍ଧି ଯେ ପଶେ ମୋହର ଶରଣେ ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ମଣେ ଦାରା ମନ୍ଦିର ସୁତ ଧନ କେବେ ନ କଳ୍ପେ ତା ମନ ଏ ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ମୋର ହିତେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ ମୋର ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବଭୂତେ ହୃଦୟରେ ଥାଇ ଅବିରତେ ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ବଶ କରି ଯେସନେ ସତ୍ପୁରୁଷେ ନାରୀ ମୋର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଆଉ କାହିଁ ମୋର ହୃଦୟ ଭକ୍ତ ଜନ ମୁହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ମତ ହୁଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ଧନ ଏବେ ମୋ ଭକ୍ତ ଅପରାଧେ ସୁଦର୍ଶନ ତୋତେ ବାଧେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ମୋ ଚକ୍ର ତେଜେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଏ ବିପ୍ରେ ଯେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଶ୍ରେୟ ଲଭନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ ସେ ଯେବେ ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଉଭୟ କୁଳୁ ନ ତରନ୍ତି ଏବେ ତୁ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ନାଭାଗ ପୁତ୍ର ଅଛି ଜଇଁ ତାର ଶରଣ ବେଗେ ପଶ ନ ଲାଗୁ ମୋର ଚକ୍ର ତ୍ରାସ ବୋଲ ଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରମାଣେ ଦୁର୍ବାସା ଗଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ହରିଭକତଙ୍କ ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଗୁରୁପାଦ ତରିବ ବିଷୟ ପ୍ରମାଦ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାମି ସହିତାମ୍ ଭୟାସିକାମ୍ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।